Namaste guys, welcome back to Karthik Auto View. This is Karthik. So, in the world of subcompact SUVs, things are getting too crowded. But today we have brought you something offbeat, which is Citroen C3 Aircross. It's a French car. So, let's check: is it sensible for family SUV or not? Which you are waiting for. So, chalo, let's find out. First, let's start with the exterior looks. The Aircross doesn't look like anything else in the segment, and that's intentional. Split LED DRS, Citroen double channel grille, and a rice stains give it a unique identity. You get roof rails, black cladding, and 17-inch alloy wheels. It's not trying to be a flashy like the Creta or sports like the Seltos. This one says mass look with grass at 200 of ground clearance and short overhands. This SUV is ready for the bad roads and the guard roads because the suspension is super good, which you can't expect that. Rear design. If you check the rear design, which is something unique and attractive. నైట్ టైం మాత్రం చాలా క్రేజీ లుక్ వస్తుంది, ఎందుకంటే పైన బ్లాక్ ఫినిష్ ఏది ఉందో చాలా గ్రేడ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మేము సిట్రోయన్ ఏదైతే సింబల్ ఉందో లైక్ ద లోగో, దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది. యూ కెన్ చెక్ దిస్, లైక్ మనం ఫిట్ అండ్ ఫినిష్ అంటాం కదా, అలా అని చాలా బాగుంది. అండ్ చూస్తే మీకు ఇండికేటర్ ఏదంటే హైడ్రోజన్ హెడ్లైట్స్ వస్తాయి, అదే ఒక మొత్తం స్మోకీ ఫినిష్ చేసి లైక్ ఆ ఆరోస్ నుంచి రైట్ వస్తే మాత్రం క్రేజీ నైట్ టైం క్రేజీ లుక్ వచ్చేస్తుంది. Now, let's check the interior. Inside, the layout is neat and clean. The dashboard has a flat design, a 10.2 inches infotainment touchscreen with wireless Android Auto and Apple CarPlay, which is super responsive. But it's not premium. There is no soft touch materials, no ambient light. But hey, its functional glove box is big. The fit and finish, not wow, but acceptable for the price range. In terms of features, you get digital instrument cluster, steering mounted controls, rear AC vents, space and a top class boss. Second row legroom and headroom are ample enough. The seat base is wide and even three adults can sit comfortable. ఎందుకంటే అంత పెద్దగా ఇచ్చారు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు, ఎటువంటి ఇష్యూ ఉండదు. నో, దిస్ ఇస్ ఫర్ ద రేర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీస్ విత్ 7-seater లేఅవుట్. ఇది ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు మన లైక్ ఇక్కడ ఉన్నది మనకు 5-seater, అండ్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్ మనకు 7-seater కూడా అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ థర్డ్ రో ఐడియా ఫర్ కిడ్స్ అండ్ స్లిమ్ అడల్ట్స్ ఆన్ షార్ట్ డ్రైవ్స్. బట్ హియర్ ఈస్ ద క్లియర్ పార్ట్. You can completely remove the last row and get over 500 liters, which means in 5-seater you get 500 liters of boot space, which is super massive. You can check from here. Happy and నేనైతే ఇక్కడ మంచిగా వండుకొని వెళ్ళిపోతాను అవి సిట్టింగ్ మన లైక్ ఫ్రెండ్స్ మంచిగా గోవా పోయి మంచిగా కూర్చొని వారు ముందర కూర్చొని టైం పాస్ చేస్తుంటే మనం వెనక కూర్చొని వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తాం, అదనమాట. సో చలో క్లోజ్ చేద్దాం. వాట్ అబౌట్ ద సేఫ్టీ? సేఫ్టీ మనకు బేసిక్స్ కవరేజ్ ఉంటుంది, లైక్ డ్యూయల్ ఎయిర్ బ్యాగ్స్, ఏబిఎస్, ఈఎస్సి, హిల్ హోల్డ్ అండ్ రివర్స్ కెమెరా అండ్ స్టాండర్డ్ స్టఫ్. బట్ నో 6 ఎయిర్ బ్యాగ్స్, గవర్నమెంట్ నార్మ్స్ కదా. ఏడాస్ ఉండదు, లైక్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఉండదు. బట్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రైస్ వర్త్ అని చెప్తాము మనము. అండ్ ఒక మనము దీంట్లో వేరియంట్స్ చూసుకుంటే మనకు 3 వేరియంట్స్ లైక్ యూ, ప్రెస్ అండ్ మ్యాక్స్. మనకు యూలో ఏంటంటే ఓన్లీ 5-seater. అదే మీరు ప్రెస్ అండ్ మ్యాక్స్ చూసుకుంటే మనకు 5-seater కమ్ 7-seater రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ దెర్ ఇస్ నో లైక్ 6-seater రాదు, లైక్ నో క్యాప్టెన్ సీట్స్ అని చెప్తాం. అండ్ ఈ ప్రైస్ రేంజ్కి మ్యాక్సిమం నో వన్ ఆఫర్స్ క్యాప్టెన్ సీట్స్. అండ్ దీని ప్రైజింగ్ చూసుకుంటే మనకు అప్పుడు ఒక 10 lakhs స్టార్ట్ అయ్యి ఇట్ గోస్ అప్ టు 13 lakhs లైక్ ఎక్స్ షోరూమ్. The front seats, you get manual seat adjustment and there is no push start button. If you check here, you have the ideal start and off option with window controlling like child rock and ORVM control, and the headlight adjustable the levels. And if you check here, you have both manual and automatic options. So once enter,
So if you check this, you have great buttons, like no, it's not a totally touch, it's which is super good. And if you check here, you get USB port for the charging and a heater slot. And if you check here, you have two cup holders and a good amount of space. And this is how you get the automatic variant. Like it feels like some Toyota, like maximum Toyota offers this type of gears. And if you check here, like normal cup holders, and there's even an armrest which is super good, but which is not adjustable. If you check here, there's decent amount of space available. So chalo, let's drive it. First seat belt వేసుకోవాలి, మెయిన్ సేఫ్టీ మా పక్కా చెప్తున్నా. సో ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కార్, ఎనీ కార్ ఇంజన్ ఐస్ గురించి మాట్లాడితే, ఇది వచ్చేసి 1.2 లీటర్స్ టర్బో పెట్రోల్ 3 సిలిండర్ కాబట్టి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి 110 PS ఆఫ్ పవర్ అండ్ 190 Nm ఆఫ్ టార్క్ ఎట్ జస్ట్ 1750 RPM. థ్రాటల్ ప్రెస్ చేయగానే మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ నేనే మాత్రం ఈ సస్పెన్షన్ మాత్రం నాకు దిమాగ్ ఖరాబ్ చేస్తుంది, అంత మంచిగా ఇచ్చారు. నేనైతే ఫ్లాట్ అయిపోయినా, ఈ సస్పెన్షన్కి కార్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. అంత టర్న్ చేయాలన్నా పెద్ద స్పేస్ అవసరం లేదు, నార్మల్గా వెళ్ళిపోవచ్చు మనము. ప్లస్ ఆప్షనల్ 5+2 రేఅవుట్ 2 వచ్చేస్తుంది, లైక్ 7 సీటర్ అండ్ ద మిడ్ వేరియంట్. అండ్ హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే అఫ్ కోర్స్ మైనస్ కూడా ఉంది, లైక్ పుష్ స్టార్ట్ బటన్ లేదు, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ లేదు, ఈవెన్ టచ్ స్క్రీన్ కూడా రెస్పాన్స్ బాగుంది. కానీ బ్రో, హూ బైస్ టర్బో కార్ ఫర్ ఏసీ బటన్స్? ఇది కానీ చూసిన వెంటనే ఒక ఫీల్ వస్తుంది, ఏంటంటే రా మెకానికల్ ఫన్ టు డ్రైవ్, నాట్ గ్యాజెట్ రోడెడ్, బట్ రోడ్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది మనకు. ఏంటంటే కార్ నడిపేటప్పుడు అదే మనం ఒక ఫోన్ నడుపుతున్నాం రవి, గ్యాజెట్స్ నడుపుతాం కాదు, ఒక మంచిగా ఫీల్ ఉండడానికి ఒక ప్రెషర్ కానీ లైక్ ఫీల్ అవుతుంటే వైబ్రేషన్ కానీ లైక్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ అయిపోతాం, క్రోమ్ కావాలి, సన్ రూఫ్ కావాలంటే వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నీ ఇన్సైడ్ దగ్గర డ్రైవర్ లైక్ మంచి డ్రైవ్ చేయాలి, మంచి కంఫర్ట్ కావాలంటే ఈ కార్ బెస్ట్. దిస్ వన్ ఇస్ ప్యూర్ ఫీల్. టర్బో బూస్ట్, సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ క్లాస్, స్టీరింగ్ లో కనెక్ట్, ఇంపోర్టెడ్ వైబ్ వస్తుంది. జస్ట్ టేక్ వన్ టెస్ట్ డ్రైవ్. మన కామినేని ఫ్లైఓవర్ కాడ జీప్ అండ్ సిట్రోన్ రెండు షోరూమ్స్ ఉంటాయి. మీరు సిట్రోన్ సీదా బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ఎస్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది, ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి టెస్ట్ డ్రైవ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీని ప్రైస్ కూడా చెప్పాం కదా, 12 lakhs మనకు కార్ వచ్చేస్తుంది, లైక్ మిడ్ వేరియంట్. మీ హై వేరియంట్ పోతే మాకు అప్రాక్స్ 14 lakhs వచ్చేస్తుంది. క్రేజీ, ఈ రేంజ్లో ఇంత పెద్ద సైజ్ మాకు వస్తుందని చెప్తా. వేరే వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి, కానీ ఏంటంటే ఈ సైజ్కి, ఈ కంఫర్ట్కి, ఈ యొక్క ప్రీమియంనెస్కి వేరే కార్తో కంపేర్ చేయడం ఇది అంత బెస్ట్ అని చెప్తాం. సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది చెప్పండి. అండ్ లెట్స్ మీట్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బై బై.